салом ва дуруд арз мекунем ба тамошобинони арҷманди шабакаи якуми телевизиони Тоҷикистон. Афлотуни бузург мегӯяд, алоқаи шадидтар аз алоқа бо ватан нест. ё худ Байрон мегӯяд ки касе ки ватани худро дӯст намедорад, ҳеҷ чизи дигарро дӯст дошта наметавонад. ин суханони бузургонро ба он хотир овардем ки касе ки зодаи Тоҷикистон аст, касе ки дар ин сарзамин тавлид шудааст ва бинобар сабабе бо ваҷҳе дар хориҷи кишвар ба сар мебарад, бо кору фаъолият машғул аст, ҳеҷ имкон надорад ки ватани аслии худро фаромӯш бикунад ё ин ки аз тафаккур аз зеҳни худ лаҳзаи ватанаш дур бошад. ин суханон ба он хотир аст ки имрӯз дар ин барномаи мо дар ин студияи телевизион меҳмони гиромиқадре ҳозур доранд бо исми Равшани Азиз, ки ман он каса бо шумо тамошобинони арҷманд шинос мекунам. Равшани Азиз мудири шуъбаи вазорати фарҳангу маорифи шоҳигарии Нидерланд ҳастанд ва азбаски аз фарҳангу маорифи Нидерланд яке аз кишварҳои мутараққиву мутамаддини аврупои ғарбӣ намояндагӣ мекунанд. ин шабу рӯз дар таҷлили ҷашни 21 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳузур доранд ва мо аз фурсати муносиб истифода карда бо ӯ мехоҳем як лаҳзае суҳбат дошта бошем. хуш омадед. ташаккур. меҳмони азиз ба сарзамини Тоҷикистон, ба пойтахти он шаҳри Душанбе. мехостам аз шумо чунин суоле бикунам. мо медонем ки Нидерланд дар маркази Аврупо аст ва Аврупо яке аз марказҳои пешрафти иқтисоду фарҳангу саноату ҳунару умуман яке аз минтақаҳои пешрафтатарини ҷаҳони имрӯз аст ва шумо ба ҳайси яке аз кормандони масъули яке аз вазоратҳое ки ба фарҳангу маориф ихтисос дорад шуғл доред ва имрӯз ба Тоҷикистон ташриф овардаед. суоли ман хеле оддист. шумо Тоҷикистонро ки имрӯз дидед, имрӯз тамошо кардед, махсусан пойтахти онро, онро чӣ гуна қабул кардед, онро чӣ гуна дарк намудед? ташаккур. манам аввал аз фурсат истифода бурда ба шумо ва ҳамаи тамошобинони азизи тоҷикамон, мардуми Тоҷикистон, тоҷикони тамоми дунё ин рӯзи истиқлолиятро табрик намуда ба ҳама умри дароз ва бурдборӣ ва бисёр комёбиҳо орзу мекунам. ташаккур. ман пешакӣ гуфтам шумода ки ҳар соле ки мебиём аз тайёра ки фуруд мебаранд дар майдони ҳавои Душанбе, ман аз тайёра мебарам. дар ҳар як сафари ман беъбудии Душанбе, дигаргунии Душанбе, пойтахти азизамон дар чашми ман мерасад. ин гуна биноҳои нави хушрӯй, роҳҳои хушрӯй, хусусан вақте ки аз тайёра дар бораи Душанбе аст, чароғҳо, хел манзараҳои зебо. мо меҳмони китобхонаи миллии Тоҷикистон шудем. ман бисёр мамлакатҳои дунёро сафар кардам, аз он ҷумла қитъаи Америкаи Лотинӣ, Африка, Осиё, яке чунин бинои боҳашамат, чунин китобхонаи зебо дар ҳеҷ ҷо надидем. ина дигар биноҳое ки дар маркази шаҳр сохта шуда истоданд. баъд ин ҳамаи ин меҳнату заҳмати ҷаноби олиямо ҳастанд ки бисёр вақти ками худро дариғ надошта барои мардум, барои ватан, барои ободии ҳамамон хизмат мекунанд. чунки ки аз суҳбати қабли бо шумо суҳбате доштем, шумо
اظهار کردید که 20 سال قبل، یعنی سال 1990، 20 سال هم بیشتر، شما به نیدرلند رفته بودید و اکنون طول 20 سال است که در اونجا کار و فعالیت میکنید. همون وظیفه‌ای که شما در اونجا دارید با فرهنگ و معارف علاقه‌مند است و بگویید که در سمت هم مناسبت‌های دو جانبه، مناسبت‌های فرهنگی و علمی و تحقیقی و یعنی از نگاه معارف در این سمت نظر اروپا، کشورهای اروپا، مخصوصا نیدرلند با تاجیکستان، با فرهنگ آن، با صنعت آن، با پیشرفت‌های این ساحه در تاجیکستان چگونه است؟ درست. مردم اروپا از مدنیت و معارف مردم تاجیکستان اول پیش خبر نداشتن. وقتی که من رفتگی بودم نه برهم خوردن اتحاد شوروی بود. اگر یگانجا نقل میکردیم که ما تاجیکستان حیران میموندم، میگفتن خریطه ولی ما آور نشان تی بله. تاجیکستان این کجا هست، چیری مملکت هست. بعد هم این ما همچون شوروی میشناختم. این در این مدت سالها بعدی سالهای 92 95 اول جنابی عالی بسیار خدمت کردن که هر یک سفرشون که به اروپا می آمدن مردم مقیمی اونجا تاجیکان رو جمع آورده از صحبت ها می آراستن، نخلا می شد، گفتگو می شد. از آن جمله درباره ادبیات، درباره صنعت، درباره معارف تاجیکستان سخنان می رفت. مردم شایگری نیدرلند هم این چنین پیشش معلوماتی نداشت درباره تاجیکستان که تاجیکستان یک مملکتی آفتابروی زیبا در یک قطعه دنیا جایگیر است. لیکن این مدت میدونن، میفهمن. سفرهای پیشینکتی وقتی که تاجیکستان می آمدیم چندین بار کارکنای وزارت معارف و فرهنگی شایگری نیدرلند قطعی مقام آمدن. ما موزه ها رفتیم تماشا کردیم که هیچ باوری انسانیت نمی بیا در تاجیکستان چه روزا بود، لیکن موزه ما هنوز هم هست. موزه زیبا، موزه خوشرو، موزه پر. طرف های ختلان رفتیم، حتی تا میمان های خود تا سری خاصار بودیم و نقل سری خاصار نه تنها در شایگری نیدرلند بسیار معروف شد، بلکه یک از دوستای ما که اولی همین این مدت سفیری شایگری نیدرلند در امریکا هستن و او جدم نقل کردن که ما یک مملکتی که بسیار مردمی زیبا و ادبیات خوش و مدنیت زیبا دارن. تاجیکستان رفت سفر کردیم و این هم خیلی جای مثل سنگ خاصار، سری خاصار جای دارند. واقعا سری خاصار رو در ما شویцария دوم می نامند، چون که یک منطقه زیبا است، خیلی شرشره‌های زیبا دارد، آب و هوای خیلی فارم و گوارا دارد و مردم خیلی سربلند هم دارد. درست. و میهمان نوازی مردمی ما که ببینین بسیاری مملکت‌هایی که سفر میکنیم مردم از خارجی بین مردم محلی و خارجی یک سرحدی وجود داره. این تاجیکستان کسی که میبیو خواست سیاه باشد، خواست سفید، خواست سرخ باشد، کدام ملتی نباشد، درس خون آراسته میمانگری میکنن. همین کار ما در وقت سفر به ولایت ختلان خوالین بودن هم سری خسار دیدیم. یک جای میمون شدیم و او را هیچ کس نمیدونیم، نه از ما نه و ما را میدونم، لیکن درس خون آراسته همین چیزهای محلی، همین دیاتی را برآورده پیشکش ما کردن. این هم البته برای میمانای ما یک چیزی بسیار جالب بود که هیچ خیل ما یک خارجی از خودی که هم هلند آمده ایستاده این مردم را
به یک سالن پیشواز گرفت و همین خیلی قبول کردن. شما که در تاجیکستان تولد شدید به کمال رسیدید، یعنی اما تحصیل علم رو در هلند به انجام رساندید و اکنون همچنین یکی از شخصیت‌های فرهنگی مسئول کاری فرهنگ و معارف شغل دارید. پیشرفت‌های تاجیکستان هم در اقتصاد، هم در فرهنگ، هم در سیاست، هم در اجتماع، در مجموع این تغییرات و دیگرگونی‌هایی که در تاجیکستان طول سال‌های استقلالیت به عمل آمدند، شخصاً از دید شما، از نظر شخصی شما، حالا که ما اروپا رو یکسو بگذاریم، نظر مردم اروپا رو یکسو بگذاریم، از نظر شخصی و فردی شما همین پیشرفت ها، همین گونه تغییرات ها، دیگرگونی ها را شما شخصا خودتان چگونه احساس میکنید، چگونه درک میکنید، چگونه آن رو میتوانید که به مردم اروپا، به اهل جماعتچگی اروپا، به اهل فرهنگ اروپا چگونه تبلیغ بکنید؟ بعد از استقلالیت مدنیت ما، فرهنگ ما خیس مردم جهان از مدنیت ما آشنا شدن. بعد وقتی که تاجیکستان میگوییم یک قهوه خانه یا که یک آشخانه میری برای نشست، در اوج هم دیده میشه مدنیت ما، مدنیت مردم تاجیک. دانشجویا و هفته گذشته روزی یکمی سپتامبر روز دانش بود، ما مکتب چند مکتبا میمون شدیم، دیدیم که مردم چقدر از مدنیت خود، از شاعرانی گذشته، از نویسندگانی خودشان باخبرن. تاجیکستان این هم کتابخانه که من دیدم بسیار کتابایی داریم، کتابای تاجیکی خودمون، نویسنده‌های خودمون، شاعرای خودمون. برای همین من بسیار آرزو میکنم و امید دارم که جوانان ما از این کتابخانه ملی هم استفاده بوده، تاریخ ما رو مقصد، مدنیت ما رو بیشتر، ادبیات ما رو خوبتر دانسته و این تاجیکستانی بسیار زیبا ما رو پیش برن. هر یک ملت و هر یک مملکت از مدنیت و معارف شناخته میشه. بله بله، کاملا طبیعی است. زیرا با پیشرفت‌های اقتصادی البته تاریخ گواه است که در 10 سال و 20 سال و در یک مهلت معین رسیدن ممکن است، اما برای ساختن یک فرهنگ عالی، یک فرهنگ و یک تمدن و یک هنری بلند در این آن ساحه خیلی مهلت طولانی لازم است، خیلی مهلت طولانی لازم است. و از این نقطه نظر مثلا ما تاریخی خیلی بای و قناعتمند داریم، ادبیات و فرهنگی خیلی قدیمه داریم، خیلی شهرت جهانی دارد، عالمگیر است. اما متاسفانه که در دوران شوروی که ما از طریق یک دولت متمرکز شناخته میشدیم، اعتراف میشدیم، همین گونه یک سرحدهای صنعی بود که امکان نمیداد که اون فرهنگ اصیلی ما برای جهانیان روشن شود. همین طور نیست؟ درست. ادبیات تاجیک واقعا بسیار ادبیاتی بای است. من در چندین کتابخانه اروپا کتابای ابوعلی ابن سینا، سعدی شیرازی، حتی کتابی نوی بابا جان غفور رو در زبان روسی من دیدم در اروپا. یک فخری من هم چون تاجیکی، این که یک نویسنده ما انا بابا جان غفورov کتابی وی کپیتالیسم در کتابخانه‌های مملکت غرب فروخته میشه از زبان روسی. و شخصانی هستن که بسیار در ادبیات صنعت دیگر مملکت‌ها میخواهن فهمن، بسیار خواهش دارن، بسیار دقت میخواهن دادن. این همی خوب است که از روی کتاب‌های بسیار خوب
ادبیات و معرف یک ملت یک مملکت آدم شناخته میکند. البته امروزه ما مثلا شاعرای جوان داریم، مثلا نویسنده‌های جوان داریم. خدا کنه که آینده هم خیلی بسیار باشه و صف جوان زیادتر شود نسبت ادبیات و معارف و همین روز به روز استقلالیت که نگاه کردیم چه روز خوشی، چه روز خرسندی، آبادی، مردم در شهر همه خرسند. هیچ باوری آدم نمی‌بینه که در تاجیکستان هم که وقتی که در شهر میگردیم بین شهر ما و شهری شایگری نیدرلند و دوشنبه فرقیتی نداره. ما می‌بینیم که در شرایط امروز دولت‌های اروپا چگونه رشد و ترقی دارند و این را هم تاریخ هست. مثلا از میانهای اصل 17 اون طرف در اروپا یک سلسله دولت‌های ملی به وجود آمدند که آهسته آهسته استقلال به دست آوردند، شمارشون خیلی زیاد شد و هر یکی راهی مستقلانه رشد و تکامل را اختیار کرد و به این درجه ها رسید. این تاجیکستان هنوز در پیش اون دولت‌های اروپایی مهلت خیلی کمی رشد و تکامل دارد، چون که به استقلال تاجیکستان همگی بوده شد 21 سال راست می‌آید. یعنی من فکر میکنم که شما با همین فکر من راضی هستید که در طول این 21 سال رسیدن به این گونه دیگرگونی ها، این گونه تغییرات ها، این گونه مثلا پیشرفت ها، این یک بسیار یک کاری بزرگ است. همینطور نی؟ درست. این هم آبادی ما، آبادانی ما، همین آبروی ما، حتی اقتصادی ما از استقلالیت ما وابسته. اول این استقلالیت نمیشد پیشرفته که وازی در تاجیکستان اگرچه نه که شاید مردمی عادی را کم می‌کنه، نه که اقتصادچی ها، اقتصاددان ها، آدمایی که در این کار بار مشغول هستن و حس میکنن، میبینن، ارزیابی میکنن. و یک مثال میبرم که سالهای عصر 20 بود، که عصر 20 هم 10 سال شد گذشتنش، 12 سال. سالهای 90 چند، 94، 95 و 97 ما تاجیکستان می اومدیم. از طرف دره ورزاب رفتم، ماه نوامبر بود یا که همین سرشبه نوامبر نوشته میشد که عقبه انزاب محکم است. برای که راه بالای کوه کتی بود، عقبه برای راه را محکم میکردن. اینکه حساب کنید که از ماه نوامبر قریب 6 ماه یک ولایت بزرگ تاجیکستان از تمام چیز بیرون بود، از مرکز تاجیکستان ما بیرون بود. این ها زیدین 24 ساعت 12 ماه در وجه حرکتی راه ماشین و نقلیات رفته میبین. من تاجیکستانی ما رو بینیم که این چی قدرت ها رو داره. این البته استقلالیت طرف این راهی طرفی ولایت ختلان اینچنین ساخته شد، مثل زیبا ساخته شدن. دوشنبه خودش چندین بیناهای نو، حتی میدان هوایی ما دیگرگون شده. مکتب‌های زیادی از اون مکتب‌های عالی بسیار ببینید بسیار پیشرفت. از شما که از خارج کشور می‌بینید پیشرفت تاجیکستان و پیشرفت دوشنبه روزی اول می‌بینید. اما نمی‌فهم که آدمایی که مقیمی تاجیک‌های اینجا زندگی می‌کنن و یا چه خیلی می‌بینن، لیکن برای ما این بسیار یک چیزی همین پیش طیاره در گویم که ماندگی باشن، زود به چشم میرسن، به نظر میرسن. در هر جایی که تاجیک‌ها باشن همه وقت غم ملت خود، غم وطن خود، تاجیکستان روزی استقلالیت ما در خانه، نه تنها در خانه جشن میگیریم، اگر در تاجیکستان نباشیم بریم در سفارت تاجیکستان در کجایی که نباشد. انا از آن جمله نوروزی تاجیکان را و بسیار خواهش میکردم که مردمی تاجیکستانی ما باز بسیارتر وطن دوست شوند. اقتصادیات این از مهنت و از وطن دوستی سر میشه. بله. برای همین
آینده بسیار من امید دارم که از این هم کارا خوبتر میشیم، اقتصادیاتی ما بسیار پیش می رود. این تا امروز همش توانستیم، ان شاء الله آینده هم همین باید شد. بسیار تشکر. خب در این انتهای صحبت که شما با این گونه یک سخنان زیبا، سخنان دلپذیر و سخنانی که برای هر یک پیر و برنای تاجیکستان، برای هر یک نماینده این ملت بزرگ و با شرف گفتید، اظهار صمیمانه اظهار تشکر میکنم. شما را بار دیگر به تاجیکستان بیشتوسو، به این دیار خودتون، به این وطن اصلی خودتون خوش آمدید میگویم، خیر مقدم میگویم و به تماشاگران عزیز شبکه یکمی تلویزیون تاجیکستان خاطررسان میکنم که در این صحبت مختصری ما مهمان از شاهیگری نیدرلند روشن عزیز شرکت داشتند و اون کس مسئولی وزارت فرهنگ و معارف شاهیگری نیدرلند نسبت به دولت‌های اروپای شرقی و ممالک سابق شوروی ایفای وظیفه دارند و در روزهای استقلالیت روشن عزیز در تاجیکستان در چاره‌بینی‌های ایدانه استقلالیت تاجیکستان اشتراک میکنند و چندی از خاطره‌های خود را، چندی از تأثیرات خود را برای شما عرضه داشتند. خوب، بار دیگر به شما تشکر میگویم و باوری کامل داریم که این دیدن و این تأثیراتی که از این تاجیکستان عزیز برداشتید در اروپا البته تبلیغ می شود، وطن ما بیشتر معرفی می شود. اون پیشرفت هایی که شما دیدید، با چشم خود دیدید، احساس کردید و ما باوری داریم، اعتماد داریم که شما سهم خود را در معرفی تاجیکستان در اروپا خواهید گذاشت. بار دیگر تشکر. سلامت باشید.